Hello students, welcome in this video standard 9th subject maths part 1. We are studying topic number 1 sets. Today's subunits are Venn diagrams, subset, universal set and complements of set. Okay, let's start the first point, Venn diagrams. What is meant by Venn diagrams? British logician John Venn was the first to use closed figure to represent the sets. Such a presentation is called Venn diagrams. Venn diagrams are very useful in order to understand and illustrate the relationship among sets and to solve the example based on set. So student, let's learn more about the great scientist John Venn. Students, do you know the John Venn is the first mathematician who gave the mathematical form to logic and probability. His famous book is Logic of Chance. In your screen, the photograph of John Venn is present. Okay, it is the first mathematician who gave the mathematical form to logic and probability, and his famous book is Logic of Chance. Okay student, let's start some more examples related to Venn diagram. Students, let's understand use of Venn diagrams from the following exam. Look at the example number first. Here set A is given. In this set 1, 2, 3, 4, 5. These numbers are the elements. Okay, how this example or this set represented with the help of Venn diagram? Look at this. The one oval diagram is used. In that capital A letter is written and all elements present in set A, that is 1, 2, 3, 4, 5 is written inside this oval diagram. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेन आकृतीचा वापर आपण उदाहरणामध्ये कसं करू शकतो किंवा सेट लिहिण्यासाठी कसं करू शकतो ते ह्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट होते. जसं की हा सेट ए आहे. या संचामध्ये 1 ते 5 अंक आहेत. मग आता हेच आपण व्हेन आकृतीच्या सहाय्यानं दर्शवायचं आहे. जसं की आता ए ह्या संचासाठी आपण एक गोल आकृती काढलेली आहे, त्याला नाव दिलेलं आहे ए. आता ए या संचामध्ये किती अंक आहेत? 1 ते 5. तर त्या गोलच्या आतमध्ये आपण 1, 2, 3, 4, 5 असे अंक लिहिलेले आहेत. स्टुडंट्स, होप यू अंडरस्टँड धिस व्हेन डायग्राम. लेट्स सी वन मोर एक्झाम्पल. Students, let's see the example number 2. In that set B is present. In this set B, x variable is used and x is an integer. Okay. So, Venn diagram given alongside represented the set B. Okay. In that one square is used and inside this name of the set B is given. Okay. Name of the set is always given with the help of capital letter. We have to see this point in previous video. Okay, what is mean by integers? Integers consist of 0 and all negative number. But according to given information, these integers is less than 10. Okay, so we have to add these all components into the square, that is 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 8, minus 9 and minus 10. Okay, this is the Venn diagram of set B. विद्यार्थी मित्रांनो, आता सेट बी मध्ये आपल्याला इंटिजर्स काढायचे आहेत. आता इंटिजर्स म्हणजे काय? शून्य आणि सर्व ऋणसंख्या. आता हे जे इंटिजर्स आहेत ते 10 पेक्षा कमी घ्यायचे आहेत आपल्याला. मग सेट बी साठी आपण एक चौकोन आकृती वापरलेली आहे. त्याच्यामध्ये कॅपिटल बी या अक्षरानं सेट रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि सगळे इंटिजर्स 0 पासून वजा 10 पर्यंत आपण याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत. Student, hope you understand with the help of this board diagram how to represent the sets with the help of Venn diagram. So let's move the next set, that is subset. Students, our next point is subset. What is mean by subset? If A and B are two given sets and every element of set B is also an element of set A, then B is a subset of A, which is symbolically written B subset A. Okay, this is the symbol of subset. It is read as B is a subset of A or B subset A. Okay, look at this example. In this example,
set A consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers, and set B consists of 2, 4, 6, 8 these numbers. Okay, so every element present in set B is also an element of set A. So therefore we have to written B is a subset of A, and this can be represented by Venn diagram as shown above. Look at the Venn diagram. B consists of 8, 2, 4 and 6. Okay, or 2, 4, 6 and 8. And A consists of 1, 5, 7, 3 and 8, 2, 4, 6 are also present in set A. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा, याच्यामध्ये सबसेट कुणाला म्हणायचं, दोन संच असतील जसं की ए आणि बी, आणि एखाद्या संचामधलं म्हणजे बी या संचामधले सगळे इलेमेंट्स म्हणजे घटक ए या संचामध्ये असतील तर बी या संचाला एचा काय म्हणायचं आहे, सबसेट असं म्हणायचं आहे. बरोबर आहे, बीमधले सर्व घटक एमध्ये आहेत म्हणून बी हा एचा काय झाला, सबसेट झाला. मग हे लिहिण्यासाठी आपण चिन्हाचा वापर केलेला आहे जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. बी हा एचा सबसेट आहे म्हणजे बीमधले 2, 4, 6, 8 हे घटक एमध्ये सुद्धा आहे म्हणून बी हा एचा सबसेट आहे. परंतु लिहिताना उलटं लिहायचं नाही आहे. ए हा बीचा सबसेट आहे का, नाही आहे. तर 2, 4, 6, 8 सोडून बाकीचे जे अंक आहेत 1, 5, 7, 3 ते बीमध्ये नाही आहेत. त्यामुळे ए हा बीचा सबसेट होऊ शकत नाही. मात्र बीमधले सगळे घटक एमध्ये आहेत त्यामुळे बी हा एचा सबसेट आहे. मग व्हेन आकृती काढताना आपण काय करणार आहोत, सुरुवातीला आपण ए हा सेट काढून घेणार आहोत ज्याच्यामध्ये जे बीमध्ये सेट नाही आहेत किंवा बीमध्ये नसणारे इलेमेंट सुरुवातीला एमध्ये दाखवायचे आहे. त्यानंतर बीसाठीचा सेट काढायचा आणि बीचे सगळे घटक लिहायचे आहेत. किंवा दुसऱ्या पद्धतीनं पण करता येईल व्हेन आकृती. सुरुवातीला बीसाठी गोल काढून घ्यायचा आहे सेटसाठी आणि बी सेटमध्ये असणारे सगळे घटक त्या गोलच्या आतमध्ये दाखवायचे. राहिल्यानंतर त्याच्यानंतर दुसरा एक गोल मोठा काढायचा, तो आपण एसाठी रिप्रेझेंट करणार आहोत. मग असे कुठले अंक आहेत की जे बी सेटमध्ये नाही आहेत परंतु एमध्ये आहेत, असे घटक आपण ए सेटमध्ये दाखवायचे आहेत. स्टुडंट, होप यू अंडरस्टँड धिस एक्झाम. लेट्स सी मोर एक्झाम्पल्स ऑफ सबसेट. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण सबसेटचे आणखीन काही उदाहरण पाहूया. बघा, उदाहरण क्रमांक 2 आहे. n is a set of natural number and I is a set of integers. All of you know that all natural numbers are integers, but all integers are not a natural numbers. So therefore all integers are present in a natural number. So whatever component present in set I, it is also present in set n. So here n is a subset of I because all natural numbers are in a integers. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, n म्हणजे हा नैसर्गिक संख्यांचा गट आहे आणि दुसरा आहे सेट ऑफ इंटीजर्स. आता इंटीजर्समध्ये शून्य, ऋण आणि धनसंख्या सर्व संख्यांचा समावेश होतो. मात्र नैसर्गिक संख्येमध्ये शून्य आणि धनसंख्यांचा फक्त समावेश होतो. म्हणजेच थोडक्यात काय, nमध्ये ज्या काही संख्या असणार आहेत त्या सर्व संख्या आयमध्ये असणार आहेत, परंतु मधल्या सर्व संख्या या एनमध्ये असणार नाहीत. जसं की ऋणपूर्णांक संख्या ह्या नैसर्गिक संख्येच्या गटामध्ये येत नाही. हा सर्व भाग तुम्ही इयत्ता 8वीला शिकलेलात. सो देअरफॉर एन इज अ सबसेट ऑफ आय. ओके, तर याची व्हेन आकृती काढण्याचा प्रयत्न तुम्ही घरी करायचा आहे. त्यानंतर बघा आता तिसरं एक्झाम्पल. इन द थर्ड एक्झाम्पल, पी इज अ सेट ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 25 अँड एस इज अ सेट ऑफ द नंबर्स बिटवीन -5 and +5. Let's write the set first. P is equal to, in here according to information, set P consists of -5 and 5. Both are the square root of 25. Let's write the set S. Okay, the set S consists of the all numbers present between -5 and +5. So number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 in right hand side. And in left hand side there will be negative numbers -1, -2, -3, -4 and -5, so on. Let's carefully observe set P and set S. Here whatever component present in set P, that is -5 and +5, this both element is also present in set S. Okay, so therefore P is a subset of S. विद्यार्थी मित्रांनो,
सुरुवातीला आपण पी सेटमधली माहिती लिहिली आपण लिस्टिंग मेथडनी. पीमध्ये काय येणार आहे 25चे वर्गमूळ. आता 25चा वर्गमूळ -5 पण येतो आणि -5 पण येतो. मग आता यस सेटमध्ये काय काय येणार आहे, यस सेटमध्ये -5 आणि +5च्या दरम्यानच्या सर्व संख्या आहेत. जसं की तुम्ही पाहतात आता 0 आणि 1 ते 5 पर्यंतच्या सर्व धनसंख्या आणि -1 पासून -5 पर्यंतच्या ऋणसंख्या. तर आता संच पी आणि संच यसचं जर तुम्ही तुलना केला तर पीमधले घटक म्हणजे -5 आणि +5 हे संच यसमध्ये आहेत. म्हणजेच या दोन्हीवरून आपण काय सांगू शकतो की सेट पी हा सेट एसचा काय आहे, सबसेट आहे. सबसेटसाठी चिन्ह कसं आहे बघा, आडवं यू काढलेलं आहे आणि खाली एक आडवं रेष ओढलेलं आहे. तो सबसेट या शब्दासाठी वापरला जाणारा चिन्ह आहे. सो स्टुडंट, होप यू अंडरस्टँड द पॉईंट सबसेट. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज युनिव्हर्सल सेट. Student, what is mean by universal set? Think of a bigger set which will accommodate all the given set under a consideration, which in general is known as a universal set, so that the set under consideration are the subset of universal set. आता युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय, तर असा सेट की ज्याच्यामध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश होतो, की सबसेटसुद्धा त्याच्यामध्ये समाविष्ट होतो. आता हे आपण एका उदाहरणाद्वारे पाहूया. आता इथं उदाहरण बघा काय आहे. A cricket team of 15 students is to be selected from a school. Here all the students from the school who play cricket is the universal set. A team of 15 cricket players is a subset of that universal set. Okay, generally the universal set is denoted by capital letter U and in Venn diagram it is represented by a rectangle. आता युनिव्हर्सल सेट दाखवायचा आहे तर युनिव्हर्सल सेट दाखवण्यासाठी चिन्ह कुठलं वापरलं जातं, कॅपिटल यू दाखवलं जातं. आणि व्हेनमध्ये रिप्रेझेंट करायचं झालं तर युनिव्हर्सल सेट दाखवताना आयताकृती किंवा चौकोनाकृतीचा वापर केला जातो. आता इथं उदाहरणामध्ये काय म्हटलेलं आहे, शाळेतली सर्व मुलं क्रिकेट खेळतात आणि त्या सर्व मुलांच्यामधून 15 मुलं काय केलेलं आहे की क्रिकेट टीममध्ये सिलेक्ट केलेली आहेत. आता हे आपल्याला व्हेन आकृतीद्वारे रिप्रेझेंट करायचं आहे. आता शाळेमध्ये असणारे सर्व विद्यार्थी हे युनिव्हर्सल सेटमध्ये जातील. जसं की आपण पूर्ण एक मोठा चौक आयत काढलेला आहे, त्याच्यामध्ये लिहिलेला आहे ऑल स्टुडंट इन स्कूल हू प्ले क्रिकेट, याला म्हणायचं युनिव्हर्सल सेट, कॅपिटल यू लिहिले. आता त्या सर्व विद्यार्थ्यांना क्रिकेटमध्ये घेतलेलं आहे का, नाही आहे, तर त्यातले फक्त 15च विद्यार्थी घेतलेले आहेत. म्हणजे आतमध्ये येणारा हा दुसरा सेट संच जो आहे तो सबसेट आहे. म्हणजे 100 विद्यार्थी असतील तर 100 विद्यार्थ्यांमधली 15 विद्यार्थ्यांना क्रिकेटमध्ये घेतलेला आहे. म्हणजे जो पूर्ण विद्यार्थ्यांचा समूह आहे तो युनिव्हर्सल सेट आहे. म्हणून आपण चौकोनामध्ये लिहिलं ऑल स्टुडंट इन द स्कूल हू प्ले इन अ क्रिकेट आणि तो कॅपिटल यूनी दाखवला आहे. अँड ओनली 15 स्टुडंट हू हॅव बीन सिलेक्टेड इन अ क्रिकेट टीम. ओके, these 15 players are present under the universal set and it is the subset. ठीक आहे, आता जे 15 विद्यार्थी आहेत तो सबसेटचा भाग आहे आणि तो युनिव्हर्सल सेटमधलाच घटक आहेत. मात्र क्रिकेट टीममध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. त्यामुळं टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज अ सबसेट अँड ऑल स्टुडंट प्रेझेंट इन द स्कूल हू प्लेज क्रिकेट इट इज अ युनिव्हर्सल सेट. स्टुडंट, होप यू अंडरस्टँड द युनिव्हर्सल सेट. Okay, let's move towards the next type of set, that is complement of a set and how it is represented by a Venn diagram. Complement of a set. Okay student, what is mean by complement of a set? Suppose U is a universal set and if B is a subset of universal set, it is represented by B and U. Then the set of all elements in U which are not in set of B, it is called as a complement of B and it is denoted by B dash or BC. So B dash is defined as follow. B dash is equal to X is also a set of universal set but it is not a set of B. Okay, विद्यार्थी मित्रांनो, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय, युनिव्हर्सल सेटमध्ये येणारे सर्व घटक. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर युनिव्हर्सल सेट, जसं की आता बी हा सबसेट आहे युनिव्हर्सल सेटचा, म्हणजे युनिव्हर्सल बीमधले सगळे घटक हे युनिव्हर्सल सेटमध्ये असणारच आहे. मग आता बी डॅश म्हणजे काय किंवा बी सी म्हणजे काय, तर युनिव्हर्सल सेटमधले असे घटक की जे सेट बीमध्ये नाही आहे. म्हणजे राहिलेले युनिव्हर्सल सेटमधले सगळे अंक
ज्याला रिप्रेझेंट करताना दाखवताना बी डॅश किंवा बी डोक्यावरती स्मॉल सी या 2 अक्षरांनी दाखवलं जातं. ओके, लेट्स सी वन एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, set U. It is universal set presented 1 to 10 numbers. Okay, universal set consists of 1 2 3 4 5 6 up to the 10 numbers. Then set A representing some numbers like 2 4 6 8 and 10 means set A is a subset of U. But then what is the remaining numbers not present in set A? That is 1 3 5 7 and 9, and this number present only in set U. So this number not present in set A, so therefore these numbers are known as a complement of a set, and it is denoted by letter A dash. So A dash is a complement set consist of number 1 3 5 7 and 9. विद्यार्थी मित्रांनो, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय? जसं की युनिव्हर्सल सेटमध्ये सगळे अंक आहेत. तुम्ही पाहत आहात 1 ते 10, आणि ए या सेटमध्ये त्यातले काहीच अंक आहेत 2 4 6 8 10. ठीक आहे, म्हणजे ए हा यूचा काय झाला? सबसेट झाला. मग आता युनिव्हर्सल सेटमध्ये असे कोणते अंक आहेत की जे सेट एमध्ये नाही आहेत? तर 1 3 5 7 9 हे अंक फक्त युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत, ए सेटमध्ये नाही आहेत. मग असे अंक की जे सेट एचा भाग नाही आहेत परंतु सेट यूचा भाग आहेत त्यांना ए डॅशनी दर्शवलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात ए डॅश हे दुसरं तिसरं काही नसून त्याला कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट असं म्हणतात. सो ए डॅश इज अ कॉम्प्लिमेंट सेट विच कन्सिस्ट ऑफ 1 3 5 7 and 9 numbers. Okay, let's move towards the second example. Students, this is the second example of complement of a set. Okay, U is a set, it is universal set. It consists of 1 3 9 11 13 18 and 19 number. Okay, then B set consists of 3 9 11 and 13 number. So look at the Venn diagram. U is a universal set, it consists of all numbers like 1 3 9 11 13 18 and 19. Okay, under this B set is present and it consists of 3 9 11 and 13 number. So we can say that B is a subset of U. Okay, because whatever number present in set B, it is also present in set U. Okay, then which number present only in universal set and not present in set B? That is 1 18 and 19, and it is nothing but complement of a set, that is B dash is equal to 1 18 and 19. Okay, then we have to understand this concept with the help of Venn diagram. विद्यार्थी मित्रांनो, दुसऱ्या उदाहरणामध्ये बघा, युनिव्हर्सल सेट आहे ज्याच्यामध्ये 1 3 9 11 13 18 19 हे अंक आहेत. त्यानंतर बी सेट आहे ज्याच्यामध्ये 3 9 11 13 इतकेच अंक आहेत. आता जर यू आणि बीची तुलना केला तर बी हा यूचा सबसेट होतो, कारण बीमधले जे अंक आहेत 3 9 11 13 ते सगळे युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत. ठीक आहे, मग आता राहिला कॉम्प्लिमेंट सेट कुठला? बी डॅश. आता यूमधले 1 18 आणि 19 हे 3 अंक असे आहेत की जे यू संचामध्ये आहेत परंतु बी या संचामध्ये नाही आहेत. म्हणजे हे 1 18 आणि 19 हा जो संच आहे तो कॉम्प्लिमेंट सेट आहे, त्यामुळे तो आपण बी डॅश या सेटमध्ये लिहिला. बी डॅश इज इक्वल टू 1 18 and 19. देन हाऊ इट रिप्रेझेंटेड बाय व्हेन डायग्राम. आता व्हेन डायग्राममध्ये आपण हे कसं रिप्रेझेंट करू शकतो? आता बघा, एक युनिव्हर्सल सेट आहे जो आपण चौकोनामध्ये दाखवलेला आहे. त्यानंतर युनिव्हर्सल सेटमध्ये सगळे अंक येणार आहेत, जसं की 1 3 11 13 9 19 18. त्यानंतर बी सेट त्याच्या आतमध्ये काढायचा आहे जो 3 11 13 9 आहे. मग आता तुम्ही काढताना असं काढू शकताय, सुरुवातीला बी संच काढायचा. बी संचामध्ये कोणकोणते आहेत? 3 9 11 13 हे अंक आहेत. बी संच काढल्यानंतर युनिव्हर्सल संच चौकोन काढून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये राहिलेले अंक म्हणजे जे बी संचामध्ये नाही आहेत मात्र यू संचामध्ये आहेत असे अंक लिहायचे, जसं की 1 19 आणि 18. ठीक आहे, आता बी संच आणि बी डॅश संच हे दोन्ही मिळून युनिव्हर्सल संच तयार होतात आणि बीमध्ये असणारे घटक बी डॅशमध्ये नाही आहेत किंवा बी डॅशमध्ये असणारे घटक बी संचामध्ये नाही आहेत. ठीक आहे, द कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज द गिवन सेट इट्स सेल्फ. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण आज
व्हेन आकृतीबद्दल काही माहिती अभ्यासलेली आहे. स्टुडंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट what is mean by Venn diagram and different types of set. Okay, that is what is mean by subset, what is mean by universal set, and what is mean by complement of a set. Okay, let's remember the important things are every set is a subset of itself. Okay, that is A is a subset of A. Second, empty set is a subset of every set. Okay, empty set phi is subset of every set A. If A is equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. Fourth one, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. विद्यार्थी मित्रांनो, काही महत्त्वाच्या गोष्टी उदाहरण सोडवण्यासाठी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. जसं की प्रत्येक संच हा स्वतःचाच सबसेट असतो आणि जो रिक्त संच असतो तो सुद्धा प्रत्येक संचाचा सबसेट असतो. जर ए आणि बी संच समान असतील तर ए हा बीचा संच असतो आणि बी हा एचा सबसेट असतो. किंवा ए हा बीचा सबसेट असेल आणि बी हा एचा सबसेट असेल तर ए आणि बीमधले सगळे घटक कसे असणार आहेत, समान असणार आहेत. लेट्स रिमेंबर द मोर इम्पॉर्टंट थिंग्स आर. Students, let's remember these the properties of complement of a set. First point is no element are common in A and A dash. ओके, म्हणजे A आणि A dash म्हणजे या संचामध्ये एकही घटक काय असत नाही, कॉमन असत नाही. सेकंड पॉईंट, A इज अ सबसेट ऑफ U अँड A dash इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U. बघा, ए हा संच युनिव्हर्सल संचचा सबसेट असू शकतो, तसंच A dash सुद्धा युनिव्हर्सल सेटचा सबसेट असतो. Third point, complement of set U is an empty set, means U dash is equal to empty. Okay, it is the sign of the empty. ठीक आहे. आता U dash चा कॉम्प्लिमेंटली सेट जो असतो तो नेहमी रिकामा असतो, रिक्त असतो. मग U dash इज इक्वल टू रिक्तचं चिन्ह केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट आहे बघा, कॉम्प्लिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट U इज इक्वल टू फाय डॅश इज इक्वल टू U. म्हणजे बघा, कॉम्प्लिमेंट यूचा युनिव्हर्सल सेटचा कॉम्प्लिमेंटरी सेट हा नेहमी कसा असणार आहे, रिक्त असणार आहे. म्हणजे यू डॅश नेहमी कसं असणार आहे, रिक्त असणार आहे. मग रिक्त दाखवण्यासाठी आपण हे चिन्ह वापरतो, शून्य आणि त्याच्यावरती उभी रेष. आता हे सगळे जे रिमेंबरमधले पॉईंट्स आहेत ते उदाहरण सोडवण्यासाठी लक्षात ठेवायचे आहेत किंवा याच्यावरती तुम्हाला परीक्षेमध्ये ऑब्जेक्टिव्हसुद्धा विचारले जाऊ शकतात. स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर. In next video, we have to solve practice set 1.3 based on the Venn diagram. Okay, all of you try to solve practice set 1.3 based on the today's points. Okay, so students, see you in next video with next point. Till then, stay safe, stay happy and subscribe our school channel. Thank you.